کرنگی انڈسٹریل ایریا کی مرتضی چورنگی پر پورٹ قاسم سے آنے والے کنٹینر کو حادثہ پیش آیا ہے، جس کے باعث مسور کی دال سے بھرے 2 کنٹینر روڈ پر الٹ گئے ہیں۔ ایاز رانا کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ قائد میں پورٹ اتھارٹی اور ٹریفک پولیس کی لاپرواہی، 20 ٹن وزنی اور 20 فٹ لمبے کنٹینرز کے ٹرک سے الٹنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ پورٹ قاسم سے نکلنے والے دال سے بھرے کنٹینرز جو کسٹم کروانے کراچی پورٹ جا رہے تھے، کرنگی مرتضی چورنگی پر موڑ کاٹتے وقت الٹ گئے، جس کے باعث سڑک پر دال ہی دال پھیل گئی۔ عوام کا کہنا ہے کہ یہاں آئے روز اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ہیوی ٹرالر اکثر گزرتے رہتے ہیں، کوئی بالکل ناقص انتظام ہے۔ تو میری گورنمنٹ سے خاص طور پہ اپیل ہے کہ کچھ یہاں پہ ایسے پولیس وغیرہ کو کھڑا کیا جائے اور کچھ سگنلز وغیرہ لگائے جائیں کہ جن کی وجہ سے ٹریفک کچھ کور ہو۔ اسپیڈ مار رہے ہیں، ان کو اسپیڈ نہیں مارنی چاہیے، صحیح ہے نا سر؟ اس سے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں، بندوں کی جان جا سکتی ہے۔ یہ KPT والوں کو بھی چیک کرنا چاہیے صحیح طریقے سے۔ یہ نٹ بھی ٹائٹ نہیں کر رہا ہے، یہ ایسے ہی راؤنڈ میں تو کم اسپیڈ رکھے نا، بندہ سلو رکھے۔ پورٹ قاسم ہو یا KPT، اس بات کو یقینی بنائے کہ جب ٹرک کنٹینرز لے کر شہر کی جانب جائے تو وہ مکمل حفاظتی انتظامات اور اقدامات پورے کرے تاکہ عوام کی جان و مال محفوظ رہے۔ کیمرامین ابراہیم کے ہمراہ ایاز رانا، سٹی 21۔ عدالتی احکامات پر نیسلا ٹاور کو مسمار کرنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ہیوی مشینری اور مزدوروں کی مدد سے اوپری منزل پر دیواریں اور چھتیں توڑی جا رہی ہیں۔ ٹھیکیدار کا کہنا ہے کہ 3 شفٹوں میں مزدور کام کر رہے ہیں۔ رات کے اوقات میں لائٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ کام کو جلد از جلد نمٹایا جا سکے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر چارہ فیصل پہ قائم 16 منزلہ نیسلا ٹاور کو مسمار کرنے کا سلسلہ 28ویں روز بھی جاری رہا۔ ہیوی مشینری اور ہزاروں کی مدد سے اوپری منزل پر چھتیں دیواریں توڑی جا رہی ہیں۔ نیسلا ٹاور کو مسمار کرنے والے ٹھیکیدار کے مطابق اوپر کی 2 منزلوں کو مسمار کیا جا چکا ہے۔ 3 شفٹوں میں مزدور کام کر رہے ہیں۔ 3 شفٹوں میں ہم 270 بندے جو ہے ایک ٹیم میں چلا رہے، 270 بندے جو ہے دوسرا ٹیم پہ، 270 بندے جو ہے وہ تیسرا ٹیم پہ۔ 3 شفٹوں میں ہم کام کر رہے ہیں اور ایسے کوئی بات نہیں ہے ابھی تک، انشاءاللہ ہم اس کو لائے اتار رہے ہیں۔ نیسلا ٹاور کو رات کے اوقات میں مسمار کرنے کے لیے جنریٹر پہنچا دیا گیا، جس سے لائٹس روشن کر کے کام کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین کاشف خان کے ساتھ جنید فیروز، سٹی 21۔ گیس لوڈ شیڈنگ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ گیس کے بحران سے ہر کوئی پریشان۔ شہر قائد میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے شہریوں کو جینا محال کر دیا ہے۔ نارتھ ناظم آباد بلاک H کے مکین گیس کی آنکھ مچولی سے ذہنی اذیت سے دوچار ہو گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کپتان حکمران سنگین ہوتا گیس کا بحران، تاجر، ہوٹل مالکان، گھریلو صارفین سمیت ہر کوئی پریشان۔ شہر قائد میں گیس کے بحران نے شہریوں کی ناک میں دم کر دیا۔ نارتھ ناظم آباد بلاک H کے مکین کہتے ہیں گیس آتی نہیں، اگر آ بھی جائے تو پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت پریشانی ہے، صبح سے اٹھے ہوتے ہیں بس یہی ٹینشن رہتی ہے کہ اب چولہا تیز ہو تو روٹی بنائے، ناشتہ بنائے۔ بچی ہے وہ کوئی ڈبل روٹی نہیں پسند کر سکتا تو ڈبل روٹی کی مجبوری کی تحت پہ کھانا پڑتا ہے، وہ بھی سیک کے بغیر۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہوٹل سے کھانا خریدنے پر مجبور ہیں، جو مہنگا پڑتا ہے۔ گیس تو آتی نہیں ہے، پورا دن ہو جاتا ہے، گیس نام کو نہیں ہے، صحیح ہے۔ کسی کے گھر میں اگر 6-7 بندے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم باہر سے بھی منگوائیں تو 2000 روپے تو وہیں پہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کا اتنا پریشانی ہے، صبح اٹھو ناشتے کا دل چاہتا ہے، پراٹھے کا دل چاہتا ہے، کوئی کچھ نہیں۔ 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو چکا ہے کہ پراٹھا نہ روٹی ہم نے گھر کی کھائی ہو، اپنے آٹوں کی جو ہوتی ہے۔ حکومت کی غیر سنجیدگی اور SSGC حکام کی غفلت نے شہریوں کے معمولات زندگی کو درم برم کر کے رکھ دیا ہے۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد ادریس نے کہا کہ پورے ملک کی برآمدات میں 52% حصہ کراچی کی صنعتیں ادا کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی گیس نہیں مل رہی۔ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ چارٹرڈ آف اکانومی اور لمبے عرصے کی پالیسی لائی جائے اور تمام صنعتوں کو گیس دی جائے۔ اشرف خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ میں گیس بحران پر صنعتکار پریشان، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے سخت رد عمل دے دیا۔ کراچی چیمبر کے صدر محمد ادریس کا کہنا ہے کہ جس صوبے سے سب سے زیادہ گیس نکل رہی ہے اسی کو گیس نہیں دی جا رہی۔ کراچی میں 7 انڈسٹری زون کے صنعتکار شدید پریشان ہیں۔ ملکی برآمدات کا 52% حصہ دینے والے شہر کی صنعتوں کو گیس نہیں دی جائے گی، تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ پورے پاکستان کی ایکسپورٹ کا 52% ایکسپورٹ کراچی سے ہو رہا ہے، لیکن کراچی کو تباہ حال کیا ہوا ہے۔ ہر چیز میں ڈسکرمنیشن ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ جی ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے۔ جب 52% ایکسپورٹ جو یہاں سے ہو رہی ہے تو ہمیں ہی پہلے گیس ملنی چاہیے، جب نکل بھی یہاں سے رہی ہے یہی ملنی چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے اپیل کی کہ کراچی کے مسائل کے لیے فوری وقت نکالیں، اب چارٹرڈ آف اکانومی اور لمبے عرصے کی پالیسی پر کام کیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را وہ ان باتوں کے لیے وقت نکالیں اور
चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ आएँ। बहुत हो गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फलाना ये वो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर आने की ज़रूरत है। एक बार बैठकर तमाम चीज़ों का फैसला करने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मजीद कहा कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को भी मतलूबा गैस प्रेशर नहीं मिल रहा, साथ ही नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस बंद कर दी गई है। इन फैसलों के बाईस बरामदी ऑर्डर बर वक्त मुकम्मल न होने से बड़ा नुकसान हो जाएगा। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। शहर में सर्द हवाओं के बायस लेदर जैकेट की मांग में इजाफा हो गया है। चमड़ा मार्केट में शहरियों का रश बढ़ गया। कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, बता रही हैं रबिया खान अपनी रिपोर्ट में। शहर कायद में कोयटा की हवाएं चलते ही लेदर जैकेट की मांग भी बढ़ गई। शहरियों ने बड़ी तादाद में लेदर मार्केट का रुख कर लिया। मार्केट में महंगाई के बायस कई खरीदार परेशान दिखाई दिए। कराची में तो खैर सर्दी कम ही होती है, लेकिन हवा होती है तो उसके लिए लेदर ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बनिस्बत दूसरे अपर वगैरह हुडीज़ वगैरह के लिए। तो ये कराची में ज़्यादा सूटेबल है। हाँ, स्टाइलिश भी जो होती है, अच्छे गुड लुकिंग लगते हैं, इस वजह से ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अभी तो आए नॉर्मल प्राइस है, पिछले साल से ज़्यादा है प्राइस। ये है कि लेदर जैकेट सर्दी में ज़्यादा अच्छी रहती है नॉर्मल जैकेट से। दुकानदार कहते हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत फी जैकेट 500 से 1000 रुपए महंगी हुई है। लेदर की डिमांड भी बढ़ी है और कीमतों में भी इजाफा हुआ है। असल हमारा मसला ये है कि हमारा जितना भी केमिकल है ना बेटा, वो आता है बाहर से, इटली से, जर्मनी से, और वो आता है यूरो में, और यूरो और डॉलर का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कीमतें बढ़ेंगी। मार्केट में चमड़े की फी जैकेट की कीमत का आगाज 4000 रुपए से होता है। फिर जितना अच्छा चमड़ा उतनी कीमत भी दुगनी होती है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 1 पैसे महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 178 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 180 रुपये पर बरकरार रहा। यूरो 1.5 और बरतानवी पाउंड 1 रुपये महंगा हो गया। बढ़ती दरामदात और बढ़ते करंट अकाउंट खसारे के 22 रुपए और दबाव का शिकार। इंटरनेट बैंक में डॉलर 1 पैसा महंगा होकर 178 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मार्च चौथा रोज में इंटर बैंक में डॉलर 25 रुपये 70 पैसे महंगा हो चुका है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 180 रुपये पर ही बरकरार रहा। यूरो 1.5 रुपये महंगा होकर 201 रुपये और बरतानवी पाउंड 1 रुपये महंगा होकर 236 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमारती दिरम 90 पैसे महंगा होकर 50 रुपये 30 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 47 रुपये 40 पैसे पर बरकरार रहा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवाजात की कीमतें बढ़ गई हैं। ताहम शहर में बढ़ती कीमतों के बायस अवाम काजू पिस्ता बादाम खाने से महरूम है। मौसम ठंडी ठार हवाएं, ऐसे में खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ जाती है। किसी को काजू पसंद तो कोई पिस्ता और कोई बादाम खाने का शौकीन, लेकिन महंगाई ने दिलकश मौसम का मजा भी किरकिरा कर रखा है। शहर कायद में 2000 में फरोख्त होने वाला पिस्ता 2200, काजू 200 रुपए इजाफे के बाद 2000, जबकि बादाम 1800 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। पाकिस्तानी अखरोट भी 200 रुपए इजाफे के बाद 800 रुपए फी किलो हो गया। एम्प्रेस मार्केट में खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए आए शहरी कीमतें सुनकर मायूस दिखाई देते हैं। महंगाई तो बहुत बढ़ गई। अगर आम आप ड्राई फ्रूट के अलावा भी बात करें तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। जबकि दुकानदार कहते हैं कि रुपए की गिरावट और डॉलर की कदर में इजाफा हर चीज पर असरअंदाज हो रहा है। पिस्ता मुख्तलिफ रेट है, 1600 भी है, 1800 भी है, 2000 भी है। नमकीन पिस्ता और अच्छी क्वालिटी में जो सादा पिस्ता है 3000 रुपये किलो भी है और 3200 रुपये किलो भी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दामात किए जाएं ताकि आम आदमी अपना गुजर बसर कर सके। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा रबिया खान, सिटी 21। बल्दियाती निज़ाम पर बिल पर दस्तखत करना या ना करना गवर्नर साहब की मर्जी है। इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई इख्तियारात मुझे इजाफी नहीं मिले हैं, इख्तियारात वही हैं, बात नीयत की है। चाइना कटिंग के बायस तबाह होने वाले पार्क्स को अब दोबारा से बहाल कर रहे हैं। ये काम जब मुत्तहिदा के दोस्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पर विराजमान थे वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किए गए। वादे बाकी लोगों ने वोट लेने के टाइम पर किए थे, जिनको वोट मिले उन्होंने अपने वादों को वफा नहीं किया। गवर्नर साहब के पास ये हक़ नहीं है कि वो उस पर एतराज़ लगाएं। तो गवर्नर साहब सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि वो दस्तखत ना करें उसके ऊपर। तो उस सिचुएशन में जैसे ही 10 रोज़ ख़त्म होंगे, 11वें रोज़ जो है उसका नोटिफिकेशन इशू हो जाता है। जो KMC के अहकामात हैं उससे पहले ही, चूँकि मुझे ख़ुद पौधों का, दरख्तों का शौक़ है,
تو اس سے پہلے ہی میں پارکس کی ریہیبلیٹیشن کے اوپر کام کر رہا تھا، اور جب مجھے KMC میں آ کر کام کرنے کا موقع ملا تو میں نے اور بڑھ چڑھ کر یہ کام کیا، اور آج بھی یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم پارکوں کو کھول رہے ہیں جو پارک ماضی میں بند تھے۔ وہ جو تفصیلات ہیں، جو کاغذات ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ زمین اس طریقے سے بائیفرکیٹ ہوئی ہوئی ہے۔ یوریا کا بحران پیدا ہو رہا ہے، MKM تمام معاملات پر خاموش ہے۔ ہم نے بلدیاتی نظام کو بہتر کیا، نظام پرانا ہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو۔ مزید کہا PTI کو خیبر پختونخوا میں عبرتناک شکست ہوئی۔ عوام کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، عوام ووٹ کے ذریعے بدلہ لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ نیا بلدیاتی نظام قبول نہیں ہے صوبہ سندھ میں۔ صوبہ سندھ میں کوئی نیا بلدیاتی نظام نہیں آیا۔ بلدیاتی نظام وہی ہے جو 2013 کے قانون کے تحت بنا تھا۔ ہاں، ہم نے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس میں ترامیم ضرور کی ہے۔ بجلی کی قیمتیں پھر بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ گیس کا بحران پورے ملک میں ہوگا، لیکن کراچی میں لوگوں کے اوپر جو اس وقت مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے گیس کے بحران کی وجہ سے، کراچی کی انڈسٹریز کو گیس نہیں مل رہی ہے، کراچی کی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، گندم کے جو بحران پیدا کیا گیا، جو گندم کی قیمت بڑھی اور لوگوں کی اور ہماری اور آپ کی جیبوں پہ ڈاکے ڈلے، MKM اس پہ نہیں بول رہی ہے۔ نوجوانوں کو سیاست میں لانے کی بات کر کے ووٹ لیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کر کون سی امیدیں باندھی تھی، PTI سے ان کو ووٹ دیا۔ MKM پاکستان نے ووٹرز کے رجسٹریشن کی مدت میں 1 ماہ کی توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ ڈپٹی کنوینر قمر نوید جمیل کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا عملہ تربیت یافتہ ہے اور نہ ہی تمام گھروں پر پہنچ سکا ہے۔ MKM مرکز بہادر آباد پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے قمر نوید جمیل کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ووٹرز رجسٹریشن کے لیے محکمہ ایڈوکیشن کے ملازمین کی خدمات حاصل کی ہیں، لیکن وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ عوام کا فارم 13 بھی اضافی فراہم کیا جائے اور ووٹر رجسٹریشن میں حائل مشکلات دور کی جائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گلستان جوہر میں لیز گھر مسمار کیے جا رہے ہیں۔ PSP کے رہنما ارشد ووہرا کا کہنا تھا کہ نئے قانون میں 2013 سے بھی کم اختیارات دیے گئے ہیں۔ آئین میں آرٹیکل 140 کی صحیح تشریح ہونی چاہیے۔ 90 دن سے زیادہ بلدیاتی اداروں کے الیکشن میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہ جو آئینی ترامیم ہے، جو بلدیاتی قانون ہے 2013 کا بلدیاتی قانون جس کو ہم نہیں مانتے تھے، اس کے بعد 2021 میں جو یہ بل لے کر آئے ہیں اور جو ترامیم انہوں نے کی ہیں، ان ترامیم میں سراسر 2013 سے بھی زیادہ زیادتیاں ہیں، اور ہم سب کی متفقہ ہم سب کا فیصلہ ہے کہ ہم اس کو کسی بھی طریقے سے جو عوام دشمن قانون ہے، جس کا بلدیاتی قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو نچلی سطح تک اس کی لیڈرشپ دیں جہاں پر ان کے مسائل حل ہوں، تو جو ہمارا پہلے دن سے موقف ہے، آج بھی ہم نے اپنا موقف ان کو پیش کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ آرٹیکل 140A کو آئین میں صحیح طریقے سے ڈیفائن ہونا چاہیے۔ آئین میں اس کی صحیح تشریح اگر ہوگی تو پھر کوئی بھی صوبہ جو ہے اس میں اپنے حساب سے اس کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ڈاکٹر ارشد ووہرا کا کہنا ہے کہ نئے قانون میں 2013 سے بھی کم اختیارات دیے گئے ہیں، جو کہ زیادتی ہے، جبکہ سینئر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ کے بلدیاتی کالے قانون کو پورا صوبہ رد کر چکا ہے۔ ڈاکٹر ارشاد ووہرا کی قیادت میں پاک سرزمین پارٹی کی اعلیٰ سطح کے وفد نے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد علیم عادل شیخ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ارشد ووہرا نے کہا کہ نئے قوانین میں 2013 سے بھی کم اختیارات دیے گئے ہیں، زیادتیاں کی گئی ہیں، آئین میں آرٹیکل 140 کی صحیح تشریح ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو NFC سے 10,000 ارب روپے سے زائد ملے ہیں۔ 90 دن سے زیادہ بلدیاتی اداروں کے الیکشن میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عوام دشمن قانون ہے، جس کا بلدیاتی قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو نچلی سطح تک اس کی لیڈرشپ دیں جہاں پر ان کے مسائل حل ہوں، تو جو ہمارا پہلے دن سے موقف ہے، آج بھی ہم نے اپنا موقف ان کو پیش کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ آرٹیکل 140A کو آئین میں صحیح طریقے سے ڈیفائن ہونا چاہیے۔ اس موقع پر علیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ کے بلدیاتی کالے قانون کو پورے صوبہ رد کر چکا ہے۔ PSP کا وفد آیا اور تفصیلی بات چیت ہوئی، مل کر قوانین کے خلاف سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ سب لوگ اس ایک نکاتی ایجنڈے پر، چونکہ ہم سب تمام پولیٹیکل اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز، سندھ کے عوام، اور میں کہتا ہوں کراچی بھی کے ساتھ ساتھ لاڑکانہ، نواب شاہ، ٹنڈو اللہ یار، مٹھی، سب کے عوام اس
जो काला कानून है उसके खिलाफ हम समझ सकते हैं कि एजेंडे में हम कसम कट्टे हैं। PSP के वफ्द में डॉक्टर अरशद वोरा समेत वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद कायम खानी, सेक्रेटरी जनरल एहसान साबिर और डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात शमशाद सिद्दीकी शामिल थे। सिंध हुकूमत ने रोटेशन पॉलिसी के तहत चार्ज छोड़ने वाले 8 अफसरान की LPC रोकने का हुक्म दे दिया। सूबाई हुकूमत ने तमाम अफसरान की ACR में मिसकंडक्ट रिपोर्ट शामिल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने 3 अलग अलग खतूत लिख दिए। अफसरान की आखिरी पे स्लिप और LPC रोकने के लिए IG सिंध को ख़त लिखा गया है। तमाम अफसरान के ACR बुक में मिसकंडक्ट रिपोर्ट शामिल करने के लिए IG सिंध के नाम ख़त इरसाल किया गया है, जबकि अफसरान के खिलाफ रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सज़ा के लिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को सिफारिश की गई। सिविल सर्विस रूल्स, पुलिस रूल्स के तहत तमाम अफसरान सूबे से बाहर नहीं जा सकते। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर और मारूफ रूहानी शख्सियत मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी ने मारूफ माहिर अमराज खून प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी के इंतकाल पर उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया है। उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिह खानी की और कहा कि अल्लाह पाक लवाहिकीन को सब्र और उस पर अजर अजीम अता फरमाए। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर और मारूफ रूहानी शख्सियत मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी ने मारूफ माहिर अमराज खून प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी के इंतकाल पर उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया है। उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिह खानी की है और कहा कि अल्लाह पाक लवाहिकीन को सब्र जमील और उस पर अजर अजीम अता फरमाए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी सिंध सरकार ने 27 दिसंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पीर के रोज़ तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों समेत तमाम लोकल काउंसिल्स बंद रहेंगे। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी में मनपसंद भर्तियों के केस में सिंध हाई कोर्ट ने नई तकरीरों को रोकने का हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, सूबाई हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस अकील अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन सिलेक्शन बोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरिट पर पूरा ना उतरने के बावजूद भर्ती करना चाहते हैं। मेरिट के बावजूद असिस्टेंट प्रोफेसर की आसामी पर तरक्की से महरूम रखा जा रहा है। वाइस चेयरमैन जबील राना शमीम अहमद को मनपसंद और गैर कानूनी तकरीरों से रोका जाए, जिस पर अदालत ने नई तकरीरों से रोकते हुए हुक्म दिया कि दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक नई तकरीरें ना की जाएँ। चेयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, सूबाई हुकूमत और दीगर से जवाब तलब। अभी आपको ब्रेकिंग दें, कराची पुलिस में तबादले और तकर्रुर हुए हैं। इंस्पेक्टर सफदर मशवानी SHO थाना खोखर अपार, इसरार हुसैन SHO थाना कोरंगी संतिएरिया तैनात कर दिए गए, जबकि फराज अहमद खान को SHO थाना सऊदाबाद तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले हुए हैं। इंस्पेक्टर सफदर मशवानी SHO थाना खोखर अपार, इसरार हुसैन SHO थाना कोरंगी संतिएरिया तैनात कर दिए गए हैं, जबकि फराज अहमद खान को SHO थाना सऊदाबाद तैनात कर दिया गया है। बात करेंगे दानियल सैयद से। दानियल, बताइएगा कौन कहाँ तैनात हुआ? जी देखिए, बिल्कुल कराची पुलिस में तबादले और तकर्रियाँ की गई हैं। इंस्पेक्टर सफदर मशवानी को SHO थाना खोखरापार तैनात किया गया है। इसरार हुसैन SHO थाना कोरंगी सनती एरिया तैनात किया गया है। फराज अहमद खान को SHO थाना सऊदाबाद तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर गुजार सनियो है जिन्हें थाने में तैनात कर दिया गया है। अवामी कॉलोनी के नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, जबकि जुबैरुल इस्लाम सिद्दीकी जो है उन्हें SHO कलाकोट, मोहम्मद आसिफ मुनव्वर को जो है ये छुट्टियों पर रवाना हुए हैं। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इन्होंने चार्ज लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। चार्ज लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। दानियल सैयद, आपका शुक्रिया। आलमी दर्जा हरारत और आलूदगी के बायस शहर कायद का मौसम साल 2021 में शदीद मुतासिर रहा। एक जानिब शदीद गर्मी के बायस साबिका रिकॉर्ड टूट गए, वहीं दूसरी जानिब 2 साइक्लोन भी टकराए बगैर गुजर गए। साल भर के मौसम का अहवाल बता रही हैं रबिया खान अपनी इस रिपोर्ट में। ग्लोबल वार्मिंग और फिजाई आलूदगी यानी 1 जनवरी को 5.6 डिग्री के साथ पहले दिन का आगाज हुआ, जो कि गुज़िश्ता मौसम सरमा का कम तरीन दर्जा हरारत था। साल आगे बढ़ा तो 4 अप्रैल को पारा 43.6 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी ने कराची वालों को झुलसा कर रख दिया और 74 साल रिकॉर्ड भी टूट गया। अलबत्ता फ्लक्चुएशन इस तरह से वेरिएशन हुई थी कि जुलाई में एक स्पेल हुआ था, 2 स्पेल हुए थे हल्के हल्के, और फिर अगस्त पूरा ड्राई गया था और ये खदशा था कि ये बिलो नॉर्मल रहेंगी बारिशें काफ़ी, लेकिन लकीली सितंबर में फिर अच्छी बारिश हो गई थी तो उसने एक तरह से वो डेफिसिट पूरा कर दिया था।
तो इस तरह से मतलब 3-4 जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो इस तरह से थी। मई में हीट वेव का सामना रहा, जबकि 1 जून को गर्म तरीन रात रही और कम से कम दर्जा हरारत 28.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जुलाई में बारिशों के आगाज के बाद मौसम बेहतर हुआ, मगर बादल खुल के ना बरसे। सितंबर बारिशों के लिए खुशगवार रहा। शहर में मामूल से 12 से 14% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड हुई। मानसून की बारिश 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी, जो हमारा एयरपोर्ट वाला स्टेशन है इस पर। तो नॉर्मली आपको पता है कि 131.9 होती है मानसून की जो एवरेज बारिश तीनों महीनों की मिलाकर, तो उससे कुछ यानी 12 से 14% मामूल से कुछ ज़्यादा हुई थी। शहर की साइली पट्टी के करीब से 2 बड़े साइक्लोन ताउते और शाहीन भी गुजरे, मगर खुशकिस्मती से टकराए नहीं। फिर आपको याद होगा 2 साइक्लोन्स इस पूरे सीज़न में, एक मई में और दूसरा सितंबर के एंड पे या 1 अक्टूबर को उसकी फॉर्मेशन हुई थी। ताउते साइक्लोन था मई में जो इंडियन गुजरात की तरफ गया था, लेकिन उसके नतीजे में 18 मई को हमारे यहाँ आंधी वांधी चली थी, डस्ट स्टॉर्म आया था, तो जिससे कुछ डैमेजेस भी हो गए थे। मौसमियाती तब्दीली के बायस अब गर्मी, सर्दी और बारिश की सूरत हाल गैर मुतवक्का होती जा रही है। खुदा करे आने वाला नया साल मौसमी एतबार से शहर समेत पाकिस्तान भर के लिए खुशगवार साबित हो। रबिया खान, सिटी 21।